किए तुमको भल कहिले तुमे भल होई जीवनी। मने रख किए तुमको खराब कहिले भी तुमे खराब होई जीवनी। तुमे जहाँ सब बले सेया हेइकी ही रहिबो। तेणु लोकंक कथा को सुनिबा बंद कर। मनीष घर बदली थाए, वस्त्र भी बदलई थाए, संपर्क भी बदलई थाए, तथापि दुखी रही थाए कहीं ना निज स्वभाव को से केबे भी बदलाई पारे नहीं। कहा उपरे अत्यधिक भरोसा करिबा मूर्खामी अटे, कारण अंधारे निज छाई भी निज साथी रे रुहे नहीं। निज स्वप्न पूरा हेउ नहीं तेबे रास्ता बदलाओ, सिद्धांत नुहे। कारण सर्वदा गछटिए पत्र बदलाई थाए, तार मूल को नुहे। लोके कहती जीवन रे सुख शांति भरी जीवा ही प्रकृत जीवन, किंतु प्रकृत रे जीवन ताकू ही कहा जाए जेबे तुम पाई अन्यर ओठरे हस फुटी थाए। केवे हेले निज विषय रे अन्य मानंको कह नहीं, कहीं ना जो लोक तुमको पसंद करुछे ताको बुझाइबा किछि दरकार नहीं, किंतु जो लोक तुमको पसंद करेनी से केबे भी तुम कथा को विश्वास करिबनी। जीवन हेउची एक अजଣା पुस्तक भली, आगामी पृष्ठारे कौन लेखा अछि काहाको भी जणा न थाए। भल सहित भल हुओ, किंतु खराब सहित केबे भी खराब हुओ नहीं। कारण पानी रे तुमे रक्त को सफा करि परिबो, किंतु रक्त रे रक्त को नुहे। मने रख केवल आत्म सम्मान पाई किछि लोकंक ठारू दूरेई जिबाको पड़ी थाए। मनीष ता जीवन रे अधिक दुख पाउची तेबे काहाको दोष देबा उचित नुहे, किंबा अधिक सुख पाउची बोली गर्व करिबा मध्य उचित नुहे। सुख दुख मनीष निजर कर्मफल पाई ही पाई थाए। भांगी जाइथिबा विश्वास आउ हराई थिबा संपर्क केवे भी फेरी आसे नहीं। मनीष शरीरर सबुठु सुंदर अंश हेउची तार मन। जदि तार मन सफा न थिबो तेबे तार चमकु थिबा चेहरा रे भी कौनसी मूल्य रहे नहीं। ईश्वरंक प्रत्येक निष्पत्ति को खुशी रे ग्रहण कर, कारण जहाँ तुमको भल लगी थाए ईश्वर तुमको ताहा दियंती नहीं, किंतु तुम पाई जहाँ भल होई थाए ईश्वर तुमको ताहा ही दियंती। भगवान श्रीकृष्ण कहती तुमे काहाकू दुख देई केबे मोठारू सुखर आशा रख नहीं। आउ जदि काहाकू मुहूर्तक पाई मध्य खुशी देइछ ना तेबे तुमे तुम पाई तुम दुखर चिंता केबे भी कर नहीं। जिए अन्यर मुहरे हस देबाकू चाही थाए भगवान ता हस केबे भी छड़ाई न थांती। मने रख भगवान काहाकू भी दंड दियंती नहीं, तुमे करुथिबा कर्म ही तुमको दंड देई थाए। जेतेबेले जीवन तुमको आउ थरे मौका देउछि तेबे पुराना भूल को दोहराइबार भूल केबे भी कर नहीं। कारण समय आउ भाग्य को नहीं गर्व केबे भी करा जाए नहीं, कहीं ना सकाळ सेई मानकर भी होई थाए जो मानकर जीवन रे किछि खराब चली थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहती जे जदि व्यक्ति शिक्षा पूर्वर संस्कार, व्यापार पूर्वर व्यवहार एवं भगवानंक पूर्वर माता पिता को जदि जानी निए तेबे जीवन रे केबे भी कौनसी कठिन परिस्थिति आसीबनी। स्वार्थ रखी संपर्क बनाइबा पाई जेते चेष्टा कले भी ताहा केबे भी बने नहीं, एवं प्रेम रे बनिथिबा संपर्क को जेते भांगिबा को चेष्टा करिले भी ताहा केबे भी भांगेनी। जीवन रे एही रणभूमि रे निजे ही कृष्ण एवं निजे ही अर्जुन हेबाकू पड़ी थाए। सबुदिन निजे निजर सारथी होई जीवनर महाभारत को लड़िबाकू पड़ी थाए। कौन सर्वदा मौन रहिबा उचित ना? इतिहास साक्षी संसार रे अधिक विपद एथिपाई आसी कहीं ना ठीक समय रे मनुष्य तार विरोध करि पारे नहीं। श्रीकृष्ण कहती चुगुलीर धार एमिति जे ताहा रक्तर संपर्क को भी काटी देई थाए। केबे केबे प्रकृति जानी शुणी आमको कठिन परिस्थिति रे पकाए,
କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଖାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ହୋଇନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତେବେ ପର ବି ଆପଣାର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହେ ତେବେ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମ କେବଳ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କର, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପତିତ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଉ ବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଚେହେରା ଭୁଲି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ସିଏ ତ ନିଜର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ହାର ମାନିନଥାଏ ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏପରି ଗଢ଼ି ନିଅ କି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତୁମ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଜୀବନ ଭଲ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥାଏ। ଅଧିକ ବୋଝ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଡୁବିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ନିଜର ସମ୍ମାନ ହେଉ କି ଅଭିମାନ ହେଉ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବି କେବେ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବ୍ୟବହାର କମାଅ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ମଶାନରେ 4 କୋଟି ନୁହେଁ 4 ଲୋକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବୁଡ଼େଇବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସମୁଦ୍ର ବି ତେଲର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାକୁ ଡୁବେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣ ନିଜେ। ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତ ଲୋକ ଭଲ ନୁହେଁ ଫାଲତୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଗରିବ ହେବା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଗରିବ ଦେଖାଯିବା ଖରାପ। ପାଲଟା ଜବାବ ଦେବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ କହିବାର ସୀମା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଗାଲରେ ବସିଥିବା ମଶା ପରି। ମଶା ମରୁ ବା ନ ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କଟୁ। କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ମରିବା ପରେ ତ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହିଦିଏ କି ଲୋକଟା ଭଲ ଥିଲା। କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏବେ ବି ଆପଣ ତାଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତେବେ ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବସିଥାଏ। ପରାମର୍ଶର 100 ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବର ଗୋଟିଏ ଠୋକର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନେଇ ଦିଏ। କାହାର ଆଜିକୁ ଦେଖି ତାର କାଲିର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଜଣେ ଅନ୍ୟର କଥା ବୁଝିବାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜ ପରି ମଣିଷ ଖୋଜିବେ ତ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଗଛ କେବେ ବି ଡାଳ କାଟିଲେ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଗଛ ସବୁବେଳେ ତାର ଚେର କାଟିଲେ ହିଁ ଶୁଖିଯାଏ। ସେମିତି ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ନିଜର ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହିଁ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖେ। ନା ମୋତେ କିଏ କମ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ନା ମୋତେ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକି କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ମତଲବ ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋର ବି କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ତୁମର ବି କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି। ନା ତ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଜନ୍ମ, ନା ତୁମର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ଆଉ ଘୃଣା ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଜିତିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇନଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ ତାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା ଦୁଇଟି ମାମୁଲି ଶବ୍ଦ ଅଟେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବି ବନେଇ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଶୈତାନ ବି ବନେଇ ଦେଇପାରେ। ସମୟ କହିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବେଳେ କାମରେ ଆସିବା ବାଲା ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ। ଜୀବନରେ ତୁଫାନ ଆସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅସମୟରେ କିଏ ହାତ ଧରୁଛି ଆଉ କିଏ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟର ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଛାଇକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଛାଇକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ। ହିସାବ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ମିଛ ବି କେତେ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। ନିଜେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ କାହାର ଅପମାନ କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅନ୍ଧାରକୁ ହଟେଇବାରେ ନୁହେଁ, ଦୀପ ଜଳାଇବାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।